Hello students, today we will understand the poem Fire and Ice by Robert Frost. Earlier also we discussed about several other poems by Robert Frost like The Dust of Snow. In the poem Fire and Ice, we would discuss and we would come to know how the poet symbolizes fire and ice and talks about the destruction of the world by dint of this fire and ice. The central idea around which the entire poem revolves is that only by humanity, by love, by sacrifice and consideratedness only we can establish peace on this earth. The poet talks about fire and ice, and in this poem, fire is actually used to symbolize extreme desire, where ice is used to symbolize hatred, indifference, coldness in human relationships, and so on. So let's discuss the poem and understand what the poet actually wants to convey through this poem. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Now you say, from the point of view, geographical point of view, or just when we talk about the destruction of the world, many times it is heard that the overwarming of the earth's surface will be enough to destroy the whole world. But if we talk little bit differently, can't we say that the extreme desire of mankind also can destroy the whole world? দেখো আমি এবার এটাকে ডিটেইলসে বোঝাচ্ছি. Some say the world will end in fire, some say in ice. Poet এখানে কি বলতে চাইছে? The poet actually is trying to focus on the several opinions of different people living in this world. Many people say that extreme desire of mankind is very dangerous. When we talk of extreme desire, we sometimes don't think about the minimum humanity that we should possess, that we should have. When you are very much desirous of getting something, you forget about the innocent creature who are also there to share the several resources of the earth. যেমন মনে করো ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন, পপুলেশন এক্সপ্লোশন, এই পপুলেশন এক্সপ্লোশন এবং ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের ফলে আমরা কি করছি? উই আর গোয়িং ফর ডিফরেস্টেশনস, গাছ কেটে ফেলছি আমরা, বড় বড় বিল্ডিংস তৈরি করছি আমরা, স্কাই স্ক্র্যাপার্স তৈরি করছি আমরা. And when we are doing all these things, we are not actually are enough kind to all those innocent creatures যাদের কাছে ওই গাছগুলো হচ্ছে হ্যাবিট্যাট তাদের জন্য. সেই ইনোসেন্ট ক্রিয়েচার্সরা যারা ওই গাছের ছায়ায় থাকে, আমরা কিন্তু ছায়ায় থাকে মানে ওই গাছের মধ্যে শেল্টার নেয়, but we forget about all those innocent creatures because we are only thinking about our own selves. আমরা শুধু নিজেদের কথা ভাবছি, নিজেদের বেটারমেন্টের কথা ভাবছি, without thinking of the people around us. So this is what is called the danger of extreme desire. আবার যদি আমরা আরেকভাবে ভাবি, আমরা ডিজায়ার ব্যাপারটাকে তোমাদের বোঝানোটা আমার কাছে খুব জরুরি ছিল, তো এখানে আমি তাহলে এটাকেই এবার একটু ইলাবোরেটলি ডিসকাস করি. বলছে some say the world will end in fire, some say in ice. What the poet says, ki there are so many people in this world who consider that the world is going to get destroyed, the world is going to get finished, the world is going to get ended with fire. আবার কেউ কেউ বলে না, আইস হচ্ছে পৃথিবীটাকে ধ্বংস করে দেবে, পৃথিবীটাকে ডিস্ট্রয় করে দেবে. তাহলে দু রকমের মতের লোক আছে. এক মতের লোকরা মনে করছে পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যাবে আগুন দিয়ে,
আরেক মতের লোকেরা মনে করছে পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যাবে বরফ দিয়ে। Then the poet says, but from what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. বলছে কিন্তু আমি ডিজায়ার সম্পর্কে যা কিছু বুঝেছি, যা কিছু আইডিয়া আমার হয়েছে অ্যাবাউট ডিজায়ার, ডিজায়ারটা কি, ডিজায়ার বলতে কি বোঝাই, ডিজায়ার বলতে তোমাদের কাছে যদি সেই ডিজায়ারটা যদি একটা লিমিটেড হয়, ইটস ফাইন। আমাদের ডিজায়ার থাকতেই পারে, বিকজ ইফ ইউ হ্যাভ গট দ্য ডিজায়ার ইউ উইল ট্রাই টু কি ড্রিম ফর দ্যাট, ড্রিম টু অ্যাচিভ দ্যাট। আমরা একটা ডিজায়ার করছি দ্যাট আমরা একটা ভালো জায়গায় নিজেদেরকে এস্টাবলিশ করব, এইটুকু ডিজায়ার থাকা দরকার। সেই ডিজায়ারটা তোমার ড্রিম মে পরিণত হোক, যাতে করে সে ইউ উইল হ্যাভ টু ট্রাই সো দ্যাট ইউর ড্রিম মে কাম ট্রু। এইটুকু ডিজায়ার অবধি ভালো। বাট ইফ ইউর ডিজায়ার ইজ টু মাচ অ্যান্ড ইউ স্টার্ট ফরগেটিং অ্যাবাউট দ্য হোল ওয়ার্ল্ড, only you are getting self-centered, you are only thinking about your own desire, তাহলে কিন্তু সেটা একটা destructive force for the whole world. তো এই কথাটাই পোয়েট বলছেন যে some say the world will end in fire. অনেকে বলে যে পৃথিবীটা ফায়ারে নষ্ট হয়ে যাবে, ফায়ারেই ধ্বংস হয়ে যাবে। আবার কেউ কেউ বলে some say in ice, কেউ কেউ বলে বরফই হয়ে যাবে। দেখো একটা জিওগ্রাফিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ দিয়েও আমরা যেরকমভাবে যদি বলি যে গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের জন্য আমাদের আইস যে গলে যাওয়ার ফলে আমাদের ওয়াটার লেভেল রাইজ করবে, ফ্লাড হবে, এইভাবে আমাদের পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, ঠিক একই রকমভাবে আমরা জিওগ্রাফিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ দিয়েও কিন্তু সেটাকে এক্সপ্লেন করতে পারতাম। বাট এখানে লেটস এক্সপ্লেন ইট ইন আ ডিফারেন্ট ম্যানার, ইন আ ডিফারেন্ট ওয়ে। এখানে সেই জিওগ্রাফিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউতে না বলে সেটাকে আমরা একটু অন্যরকমভাবে বলবো, একটু সিম্বলিস্টিক ওয়েতে আমরা কথাগুলোকে বলবো। যে ডিজায়ার আমাদের টু লিভ ইন দিস ওয়ার্ল্ড, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট উই শুড possess, we should have the good qualities of human beings. Humanity should be there within us. আমরা কিন্তু সেই জায়গা থেকে অনেক 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 দূরে চলে যাচ্ছি। আমরা কিন্তু we are just trying to go away from those things. Humanity আমাদের থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। So this should not happen. It should not happen. তো এই জন্য এখানে বলা হচ্ছে যে the poet in the first stanza says যে অনেকে বলে পৃথিবীতে প্রচুর লোক, সকলের সব রকমের বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রকমের ডেফিনিশন বিভিন্ন রকমভাবে তারা এক্সপ্লেন করে। তো তারা অনেক লোকে বলছে যে the world will end in fire, যে পৃথিবীটা আগুন দিয়ে শেষ হয়ে যাবে। আবার কেউ কেউ বলছে পৃথিবীটা বরফ দিয়ে শেষ হয়ে যাবে একদম। এবার আমি তোমাদেরকে একটু আগেই বলেছিলাম সিম্বলিক্যালি যদি আমরা বলি, আমাদের এখানে ফায়ার বলতে কি বোঝাচ্ছি, এক্সট্রিম ডিজায়ার, গ্রিড, এগুলোকে আমরা ফায়ারকে সিম্বলাইজ করেছি। আর বরফের কথা কি বলেছিলাম, যে কি বলেছিলাম, ইনডিফারেন্স ইন হিউম্যান রিলেশনশিপ, কোল্ডনেস ইন হিউম্যান রিলেশনশিপ, তাই বলেছিলাম। তো এই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কিন্তু আমরা এখানে কথাগুলোকে বলবো। তো এখানে বলছেন, পোয়েট বলছেন যে when in this world people say, different group of people comment on different things, different group of people explain it in a different way. বলছে a group of people say that the world is going to get finished, get ended up with fire, and the other group of people, they say that no, it is going to get ended up by ice. The poet then says, but from what I have tasted of desire, বলছে আমি কিন্তু ডিজায়ার সম্পর্কে যা কিছু বুঝেছি, আমার এক্সপিরিয়েন্সে আমি ডিজায়ার বলতে যা কিছু বুঝেছি, যে যতক্ষণ অবধি দ্যাট ইজ ইন লিমিটেশন, যতক্ষণ অবধি ডিজায়ারটাকে উইদিন আ লিমিট উই হ্যাভ ইট অর উই ক্যান হ্যাভ আ কন্ট্রোল ওভার ইট, ইটস ফাইন। বাট ওয়েন ইট বিকামস আনকন্ট্রোলেবল, just limitless হয়ে যাচ্ছে, then it is a strong destructive force. It can turn into a strong destructive force. পোয়েট এখানে সেটাই বলছেন। পোয়েট এখানে বলছেন from what I have tasted of desire, আমি আমার জীবনে ডিজায়ার সম্পর্কে যা কিছু বুঝেছি তা দিয়ে কিন্তু আমার মনে হয় ওই গ্রুপ অফ পিপল, দুজন দুরকম বলছে, বাট আমার মনে হয় আমি তাদের স্ট্যান্ডে থাকছি, তাদেরকে সাপোর্ট করছি, আমি তাদের পাশে থাকছি যারা বলছে যে ফায়ার উইল destroy this earth, fire will destroy this world. এই কথাটা কেন বলছেন, বলছে আমি যা ডিজায়ার সম্পর্কে বুঝেছি, যে সেটাতে বলা হচ্ছে যে আমি ডিজায়ার সম্পর্কে যা কিছু বুঝেছি, ডিজায়ার হচ্ছে প্রচুর স্ট্রং ফোর্স যেটা পৃথিবীটাকে ধ্বংস করে দিতে পারে। বলছে আই বিলিভ ইন দ্যাট, সো আই সাপোর্ট দোজ পিপল হু কনসিডার দ্যাট ফায়ার ইজ আ স্ট্রং ফোর্স অর ফায়ার ক্যান ডিস্ট্রয় দিস আর্থ। দ্য পোয়েট সেজ, নেক্সট পয়েন্টে
জাস্ট নেক্সট স্ট্যান্ডাতে দেখো তারপর কি বলেছে। তাহলে ফার্স্ট স্ট্যান্ডা, হোপ ইট ইজ ভেরি ক্লিয়ার, আমি একবার শুধু রিড আউট করছি। সাম সে দ্য ওয়ার্ল্ড উইল এন্ড ইন ফায়ার, বাট সাম সে ইন আইস। ফ্রম হোয়াট আই হ্যাভ টেস্টেড অফ ডিজায়ার, আই হোল্ড উইথ দোজ, মানে আমি তাদেরকে সাপোর্ট করছি, আমি তাদের সাথে আছি, তাদের দলে আছি, হু ফেভার ফায়ার, যারা মনে করে ফায়ার পৃথিবীটাকে ডিস্ট্রয় করে দেবে। হোপ ইট ইজ ক্লিয়ার। নেক্সট, বাট ইফ ইট হ্যাড টু প্যারিশ টুয়াইস, কিন্তু কিন্তু যদি সেকেন্ড চান্স আসে, মনে করো প্রথম চান্সে ইট ইজ নট, মানে কিছু হলো না, বা আমাকে যদি সেকেন্ড চয়েস দেওয়া হয়, যে সেকেন্ড চয়েস যদি দেওয়া হয়, তাহলে কি মনে হয় তোমার? শুধু ফায়ারেই হতে পারে? তুমি কি মনে করো আইসের সেই স্ট্রেংথ নেই? তুমি কি মনে করো আইস ততটা স্ট্রং ফোর্স নয় টু ডিস্ট্রয় দ্য হোল ওয়ার্ল্ড? বলছে পোয়েট সেজ, বাট ইফ ইট হ্যাড টু প্যারিশ টুয়াইস, কিন্তু যদি দুটো চান্স থাকে, যদি সেকেন্ড চান্স থাকে, যদি সেকেন্ড চয়েস দেওয়া হয়, ইফ ইট হ্যাড টু প্যারিশ টুয়াইস, যদি পৃথিবীর ফার্স্ট টাইম কোনোভাবে বেঁচে যায়, সেকেন্ড টাইম আবার আরেকটা সুযোগ হয় যে এইভাবে হাউ ইট ইজ গোয়িং টু গেট প্যারিশড, যদি সেকেন্ড চয়েস তোমার কাছে আসে, তাহলে কি বলবো? তখন পোয়েট বলছে, আই থিঙ্ক আই নো এনাফ অফ হেট। আগেরবার কি বলেছিল? ফ্রম হোয়াট আই হ্যাভ টেস্টেড অফ ডিজায়ার, আমি ডিজায়ারকে যা টেস্ট করেছি, ডিজায়ার সম্পর্কে যা কিছু অনুভূতি হয়েছে, ডিজায়ার সম্পর্কে আমি যা কিছু বুঝেছি, ফ্রম দ্যাট আই থিঙ্ক দ্যাট ডিজায়ার অর ফায়ার ইজ এনাফ স্ট্রঙ্গার টু এন্ড আপ দিস ওয়ার্ল্ড। কিন্তু তারপরের কথাই বলছে পরের স্ট্যান্ডাতে, বাট সেকেন্ড চান্স, ইফ সেকেন্ড চান্স ইজ গিভেন, যদি দ্বিতীয় চান্স দেওয়া হয়, তাহলে কি হবে? বলছে যদি দ্বিতীয় চান্স দেওয়া হয়, ফ্রম হোয়াট আই হ্যাভ টেস্টেড অফ ডিজায়ার, বলছে আমি যা ডিজায়ার সম্পর্কে, ওটা তো বললামই, এবার সেকেন্ডে বলছে, বাট ইফ ইট হ্যাড টু প্যারিশ টুয়াইস, যে দুবার যদি চান্স থাকে, আই থিঙ্ক আই নো এনাফ অফ হেট, বলে আমি মনে করি আমি হেট সম্পর্কেও যথেষ্ট বুঝেছি। If hatred persists, if hatred remains, if hatred is there, then to say that for destruction ice is also great. কারণ আমি হেট্রেডটাকে কিসের জন্য বলেছি? আইসের কথা বলেছি, ওই জন্য বলেছি আই নো এনাফ অফ হেট, আমি হেট সম্পর্কেও খুব বুঝেছি। তার মানে কি উনি সিম্বলিক্যালি হেট্রেডের সাথে আইসকে মেলাতে চাইছেন, আইসকে সিম্বলাইজ করতে চাইছেন হেট্রেড দিয়ে, তাই জন্যই বলছেন বাট ইফ ইট হ্যাভ টু প্যারিশ টুয়াইস, যদি সেকেন্ড চান্স দেওয়া হয় ফর দ্য world to get finished up, for the world to get ended up, বলছে I think I know enough of it, আমি হেট্রেড সম্পর্কেও কিন্তু খুব ভালো বুঝেছি, I have realized that hatred is enough strong again পুরো পৃথিবীটাকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য। টু সে দ্যাট ফর ডিস্ট্রাকশন আইস ইজ অলসো গ্রেট, যে ডিস্ট্রাকশনের জন্য আইসকেও কিন্তু খুব দুর্বল ভাবা যায় না, আইসও কিন্তু যথেষ্ট। আগুন আমরা কি জানি, আগুন তো পুড়িয়ে সব ছাই করে দেয়, বাট ইফ ইউ টক অ্যাবাউট আইস, ডোন্ট ফরগেট that it is also as powerful as what? As fire. Because আরেকটা কথা মনে রাখবে যে if hatred is there and it gets entrenched into the human heart, it is going to spoil that human being, destroy that human being. Let's take for an example. এই যে at this moment of time আমরা যখন সকলে inside our houses on account of this lockdown period, এই যে ব্যাপারটা, লকডাউনটা কিসের জন্য হয়েছে? COVID-19 থেকে বাঁচার জন্য তো, ভাইরাসের থেকে অ্যাট্যাক্ট যাতে না হই তাই জন্য তো। এবারে কথা হলো যে এই যে COVID-19, এটা নিয়ে আমাদের প্রচুর রকমের কথাবার্তা হচ্ছে, প্রচুর রকমের গল্প, প্রচুর রকমের খবর আমাদের কানে আসছে। কখনো তো শুনছি আমরা ওয়েট মার্কেট অফ চায়না, উহানের থেকে এটা ছড়িয়েছে, আবার কখনো কখনো আমি ওটা থেকে, আমি একটা কন্ট্রোভার্সিতে ঠিক যাবো না, বাট এটা শোনা কথা, আবার ঠিক এমনটাও জানা যাচ্ছে যে এটা চায়নার বায়োলজিক্যাল ল্যাব থেকে বেরিয়েছে। নাও এবার যদি বলা হয় যে চায়নার বায়োলজিক্যাল ল্যাব থেকে বেরিয়েছে, এবার প্রশ্নটা আসছে কেন সেটা এবং কি ব্যাপারটা, কেন এই ধরনের ভাবনাটাকে ভাবা হচ্ছে। দেখো চায়না একটা ডেভেলপড কান্ট্রি এবং চায়না চায় যে এটা বলা হচ্ছে আর কি, যে সে চায় যে সে যেন একটা পৃথিবীতে যেন একটা শ্রেষ্ঠ আসনে থাকে এবং অন্যান্য ডেভেলপড কান্ট্রিগুলোকে একদম শেষ করে দেওয়ার জন্য যুদ্ধ নয়, এটাকে বলা হচ্ছে কোল্ড ওয়ার একরকমভাবে, মানে বায়োলজিক্যাল ওয়ার, যেই ওয়ারে কেউ কাউকে, শত্রুকে আমরা কেউ দেখতে পাচ্ছি না, বাট আমরা একে একে যাকে মারতে চাচ্ছি সব মরে যাচ্ছে, আমাদের আশপাশে সবাই মরে যাচ্ছে, আমরা শত্রুকে কিন্তু কেউ দেখতে পাচ্ছি না, উই আর অল ইনসাইড।
এই যে এই যে বিষয়টা, এই জিনিসগুলো হয়েছে, যদি এটা সত্যি বায়োলজিক্যাল ওয়ার হয়ে থাকে, এটা যদি সত্যি বায়োলজিক্যাল ওয়ার হয়ে থাকে, তাহলে কি মনে প্রশ্ন আসছে না কেন? হোয়াট ফর? হোয়াট ফর? টু অ্যাচিভ দ্য পাওয়ার, টু অ্যাচিভ দ্য স্ট্রেংথ, নিজেকে পুরো পৃথিবীর চোখে স্ট্রংগেস্ট পাওয়ার বলে বোঝানোর চেষ্টা করা, এটা আমার এক্সট্রিম ডিজায়ার, একরকম ফায়ার। আবার এক্সট্রিম ডিজায়ারটাই কিসে রেজাল্ট করছে, কি আনছে এক্সট্রিম ডিজায়ারটা? এক্সট্রিম ডিজায়ারটা রেজাল্ট করছে হেট্রেডে। When you are desirous of getting that, you will start hating people also, because love is not there in your heart. তুমি ডিজায়ারটা যখন এক্সট্রিম ডিজায়ারটাকে চাইছো, তার মানে তুমি কি চাইছো? তুমি চাইছো, তুমি যখন ওই সবচাইতে পাওয়ারটার জন্য তুমি লাফাচ্ছ, যখন পাওয়ারটার জন্য তুমি অ্যাট এনি কস্ট ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাচিভ দ্যাট পাওয়ার, আই এম সরি, when at any cost you want to achieve that power, what will you do? I'm sorry, extremely sorry. Okay, so when you are thinking of achieving that power, হেট্রেড তো তোমার মধ্যে থাকবেই। তুমি তো তখন চিন্তা করবে না যে তোমার এই পাওয়ারটাকে পাওয়ার জন্য কার কি ক্ষতি হচ্ছে না হচ্ছে, তোমার তো এগুলো জানার দরকারও নেই, দেখারও দরকার নেই। সো হেট্রেড কামস। এই যে আজকে যদি এটাকে আমরা বায়োলজিক্যাল ওয়ারে কনসিডার করি, এখানে কি আমরা বলতে পারি না হেট্রেড ইজ লার্কিং? হচ্ছে না পৃথিবীটা ধ্বংস? এক্সাম্পল আর কি দেবো, এটা একদম চোখের সামনে স্পষ্ট একটা এক্সাম্পল। পৃথিবী তো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, কত লোক মারা যাচ্ছে, এর থেকে বড় ধ্বংস আর কি হয়? শুধু মারা যাচ্ছে না, ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস, একটা ভীষণ ডিসঅর্ডার ইউ ক্যান ফাইন্ড। আমরা সকলে ঘরের ভেতরে একদম বন্ধ হয়ে পড়ে আছি, সব কিছু বন্ধ রয়েছে। সো মেনি পিপল আর সাফারিং, সকলেই সাফার করছে। সো ডোন্ট ইউ কনসিডার দ্যাট ইট ইজ অলসো আ প্রসেস অফ দ্য প্রসেস টুয়ার্ডস দ্য ডিস্ট্রাকশন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। তো সেই কথাটাই পোয়েট এখানে বলেছেন, বাট ইফ ইট হ্যাড টু পেরিশ টুয়াইস, আই থিঙ্ক আই নো এনাফ অফ ইট। আগেরবার বলেছিল আমি ডিজায়ার সম্পর্কে যা বুঝেছি, ভাই আমি তো তাদের সাথে একমত যারা বলে ফায়ার পৃথিবীটাকে শেষ করে দেবে, কারণ আমিও বুঝেছি ডিজায়ারটা একরকম ফায়ারের মতনই ভীষণ ডেঞ্জারাস, সব কিছুকে ছাই করে দিতে পারে। তো আমি তাদেরকে সাপোর্ট করি। তার পরের মুহূর্তেই বলছে যদি আমাকে সেকেন্ড চয়েস দেওয়া হয় যে নট ফায়ার আর কিছু বলছে, তাহলে আমি বলবো হেট্রেড সম্পর্কেও আমি ভালোই বুঝেছি, আর হেট্রেডও খুব খারাপ জিনিস। মানুষের প্রতি যদি মানুষের ভালোবাসা না থাকে, সেটা যে কি সর্বনেশে, সেটার কথাই বলা হচ্ছে। বলে তাহলে আমি মনে করি যে আই থিঙ্ক আই নো এনাফ অফ হেট, আমি হেট সম্পর্কেও বেশ যথেষ্টই ভালো বুঝেছি টু সে দ্যাট ফর ডিস্ট্রাকশন আইস ইজ অলসো গ্রেট। আর মনে করি আমি যে ডিস্ট্রাকশনের জন্য আইসও কিন্তু যথেষ্ট গ্রেট, আইসও কিন্তু ডিস্ট্রাকশনের জন্য এনাফ। তো সেই কথাটাই এখানে বলেছে যে and would suffice means and it's sufficient। তা এখানে বুঝতে পেরেছো আশা করি পোয়েমটা বাই রবার্ট ফ্রস্ট, যে এখানে ফায়ার অ্যান্ড আইসকে নেওয়া হচ্ছে, দুটো এক্সট্রিমিটির কথা বলা হচ্ছে, আর দুটো এক্সট্রিমিটি বলা হচ্ছে খুব স্ট্রং, আর সুন্দরভাবে ইমেজারিগুলোকে ইউজ করা হয়েছে, সিম্বলিক্যালি কীভাবে ফায়ার অ্যান্ড আইসকে ইউজ করা হয়েছে। আমি আরেকবার মনে করিয়ে দিই, ফায়ার কোন জিনিসটাকে সিম্বলাইজ করছে? গ্রিড সিম্বলাইজ করছে জেলাসি, গ্রিড যখন হবে জেলাসি হবে, গ্রিড হবে স্ট্রং ডিজায়ার, এটা হচ্ছে ফায়ার সিম্বলাইজ করছে। আর আইস কি সিম্বলাইজ করছে? আইস সিম্বলাইজ করছে কোল্ডনেস ইন হিউম্যান রিলেশনশিপ, হেট্রেড, ইনডিফারেন্স ইন হিউম্যান রিলেশনশিপ, এই সমস্ত। তাহলে দুটোকেই কিন্তু আমরা ভালো হিসেবে দেখবো না, দুটোই কিন্তু এক্সট্রিম জায়গায় দেখতে গেলে দুটোই খারাপ, আর দুটো কিন্তু সত্যি একটা পৃথিবীকে বা টু এন্ড আপ দ্য ওয়ার্ল্ড এনাফ স্ট্রঙ্গার। Hope you have understood it now. Thank you for listening.